හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. අපි මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ ධම්මානුපස්සනාවේ අවසාන කොටසට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳ කමඨහනයි මේ සාකච්ඡා කරන්නේ. ඒ යටතේ දුක්ඛ සත්‍යයට අයිති වෙන කොටස් කතා කළා. අන්තිමට අපි කතා කළේ ඉපදීම දුකයි කියන ඒ කාරණාව ගැන. Saranai everybody, and with the permission of the Sangha, we are going to continue with our reading and delving through the Maha satipatthana Sutta. So we have come to the last part, that is within the Dhammanupassana, the section on the on the Four Truths, and with the introduction of that section. Then there was we have gone through the definition of what is the truth of suffering, and within that the first part mentioned is that birth is suffering. So we have finished there last time. So we are going to start from there. දැන් මෙන්න මේක මතක තියාගන්න වටින එකක්. දුක කියලා කියන එක අටුවාව අර්ථ දක්වලා තියෙන විදිය. තපෙත්වා තණ්හං තේ භූමික ධම්මේ ඉදං දුක්ඛන්ති යථා ස්වභාවතෝ පජානාති. දැන් සූත්‍රයේ තියෙනවා ඉදං දුක්ඛන්ති යථා භූතං පජානාති කියලා වචනයක්. ඒ වචනේට බුද්ධඝෝෂ හාමුදුරුවෝ කියනවා තපෙත්වා තණ්හං තේ භූමික ධම්මේ ඉදං දුක්ඛන්ති යථා ස්වභාවතෝ ජානාති. තණ්හාව හැර ත්‍රිභූමික ධර්මයන්ගේ යථා ස්වභාවය දන්නා බව තමයි මෙහි මේ දුකයි යථා භූත වශයෙන් දැනගනි යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කියලා තියෙනවා. So the Maratha is saying that the important part there is the Sutta says he understands clearly or recognizes according to what to reality or according to as the things as they recognizes things as they are the suffering. So then the commentary glosses that if we keep aside craving and then understanding the nature of the threefold form of existence in accordance with reality as suffering, that is what is meant by it. ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ. තණ්හාව ඇර අනිත් සියල්ල දුක්ඛ සත්‍ය. හැබැයි දැන් ටිකක් ප්‍රශ්න කළොත් එහෙම මේ ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. දැන් තණ්හාව ඇර අනිත් සියල්ල දුක්ඛ සත්‍ය නම් කාම රූප අරූප භවත්‍රයටමයි දේවල් දුක්ඛ සත්‍ය නම් ප්‍රඥාව දුක්ඛ සත්‍යයටයි කියන්නේ කියලා අහනවා. So that then if you consider it that way, then you might say, so if all other things, if the definition says having put craving aside, all the things that are there is in the threefold kind of three levels of existence. So then does it mean that panya or wisdom is actually also suffering? Samadhiya dukkada. And concentration is also suffering. Sīlaya dukkada. Morality or virtue is also suffering. ඔක්කොම ගුණ ධර්මත් දුකද? All the good qualities are also suffering. කරුණා මෛත්‍රියත් දුකද? Loving kindness and compassion are also suffering. ධ්‍යානත් දුකද? Absorptions are also suffering. එහෙම ඇහුවොත් මොකද්ද දෙන්න තියෙන උත්තරේ? I just insert here the word is dukkha, so I will just say suffering because it's the way it's translated that way, but we have to keep in mind that the word dukkha is a very deep meaning also, so it doesn't mean just suffering. So anyway, if we consider it this way, isn't it true that all these mentioned normally considered desirable good qualities and good things are also suffering? ඒතර මොකද ඒ ගැන ඔබලා කියන්නේ ඒ ගැන? එහෙමත් තණ්හාව දුක නැද්ද? ඒතකොට මොකද තණ්හාව මේකෙන් අයින් කරලා කතා කරමු කිව්වා. Or does it mean that the tanha is not craving is not suffering because it starts having put craving aside? ඒ ප්‍රශ්නේ අපි දෙවෙනුවට තියමුකෝ. But that one we can consider as second question. Let's have a look at the first question that might arise. ඒ ගැන මොකද හිතන්නේ? දුක තමයි.
ප්‍රඥාවත් දුකයි, සමාධියත් දුකයි, සීලයත් දුකයි, කරුණාවත් දුකයි, ගුණධර්මත් දුකයි කියලා කියන්න වෙනවා. Yes, it's actually all these things are also within dukkha. Can you explain why is even wisdom suffering? Because it has the nature of arising and passing on. ඇයි දැන් උන්වහන්සේ වැදගත් ප්‍රශ්නේ ඇයි ප්‍රඥාව දුකයි කියන්නේ? ප්‍රඥාවෙත් ඉපදිලා නිරුද්ධ වෙන ස්වභාවය තියෙනවා. ප්‍රඥාත් හේතුවෙන් හටගන්නේ. Wisdom arises because of other conditions. So it has the nature of changing and depending on other factors. ඒකින්ද මේ ප්‍රඥාවත් දුකයි. සමාධියත් දුකයි. සීලයත් දුකයි. ඔක්කොම ගුණධර්මත් දුකයි. හැබැයි ඒ ඔක්කොම ගැන කියන්නේ ලෞකික මාර්ග සත්‍ය කියලා. ඔය දැන් සීලය සමාධිය ප්‍රඥාව මාර්ගයටනේ අයිති. ඒවා දුක නමුත් ඒවා මාර්ග සත්‍යයට අයිති. ඒ හැබැයි මාර්ග සත්‍යයේ ලෞකික කොටසටයි අයිති. So here actually another common translation of dukkha might be better fit. So the other translation in English they give is unsatisfactory. So you cannot say it's really satisfactory because it's arising and passing away, and it arises due to causes and conditions. So anyway, so these mentioned things, the Markamdu mentioned virtue, concentration, wisdom. They are actually another words for the like path. So that is the worldly part of the path, and the worldly part of the path. The worldly path is also within suffering. හැබැයි ඒ ලෞකික මාර්ගය වඩන්නේ නැතුව ලෝකෝත්තර මාර්ගය ලැබෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. But without this mundane path, the supramundane path cannot arise, cannot happen. ඒ නිසා සීල සමාධි ප්‍රඥා දුකට අයිති කිව්වත් සීල සමාධි ප්‍රඥා වඩන්න ඕන. So as a result, even though the virtue, concentration, and wisdom are suffering, are unsatisfactory, still they need to be developed if you want to reach the end of suffering. ඔව්. ඒව වැඩුවොත් විතරයි ලෝකෝත්තර ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ උපදින්නේ. Only by developing the mundane eightfold path, the supramundane eightfold path might arise. ඒ ලෝකෝත්තර මාර්ගයට විතරයි නිවන ස්පර්ශ කරන්න පුළුවන්. And it's only through the supramundane eightfold path that the I will say it very literally, nibbana can be touched. ඔව්. ලෞකික මාර්ගයට කවදාවත් නිවන ස්පර්ශ කරන්න බෑ. The worldly path cannot ever touch the nibbana. ඒ ලෞකික මාර්ගයේ තියෙන ස්වභාවය තමයි ලෞකික මාර්ගය කොච්චර වැඩුවත් සම්පූර්ණයෙන්ම සමබර වෙන්නේ නැහැ. ඒකයි ලෞකික මාර්ගය කියන්නේ. යම් වෙලාවක සම්පූර්ණයෙන් සමබර වුණා නම් ඒ වෙලාවට තමයි ලෝකෝත්තර මාර්ගය කියලා කියන්නේ. ඒ වෙලාවට තමයි නිවන අවබෝධ වෙන්නේ. So if I understand correctly, something like this, because the mundane path cannot ever achieve complete balance or harmonizing. Because at the point where everything completely balances out or completely harmonizes, it is actually called the supramundane. අන්න ඒ අර්ථයෙන් බැලුවම දැන් ත්‍රිභූමික සියලු ධර්මයන් දුකයි කිව්වනේ. ඒ ත්‍රිභූමික ධර්මයන්ට තමයි සීල සමාධි ප්‍රඥාත් අයිති වෙන්නේ. ඒකින්ද සීල සමාධි ප්‍රඥා දුකටයි අයිති. හැබැයි මේ සීල සමාධි ප්‍රඥා වැඩුවොත් විතරයි නිවන අවබෝධ කරන්න පුළුවන්. ඒ හැබැයි නිවන අවබෝධ කරන වෙලාවේ තියෙන සීල සමාධි ප්‍රඥා වලට කියන්නේ ලෝකෝත්තර මාර්ගය කියලා. So it is the mundane path, part of the path that is the virtue, concentration, and wisdom on the mundane level, they are necessary to develop because without them the supramundane path cannot be produced, cannot happen. But the supramundane path is
the way how the path like functions at the time of the realizing Nibbana. එතකොට දැන් මේ වෙලාවේ වුණත් යම් ප්‍රමාණයකට අපි තුල මාර්ගය වැඩි වෙනවා. දැන් අපි යම් ප්‍රමාණයකට සිල්වත් වෙනවා. යම් සමාධිමත් ගතියක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යම් ප්‍රඥාවන්ත ගතියක් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒව ඔක්කොම ලෞකික මාර්ග. So within us probably some levels of the path, that's the worldly mundane path, are now working. We have some level of virtue, some level of concentration, some level of wisdom working in us, but it's still not at the supramundane level, but we have the mundane level of the path working within us, most of us. එතකොට ඉතින් ඔන්නෝම ওই කාරණා දැනගෙන ඊට පස්සේ අපි කතා කළා ඊට පස්සේ one thing, the supramundane path, even though the factors are saying they work in a very special way, no? It's not just they are balanced out, they also are in a very special way, isn't it? They are balanced in the sense they are functioning all together aiming Nibbana. ඒ කියන්නේ දැන් ලෝකෝත්තර මාර්ගයේ තියෙන සීල සමාධි ප්‍රඥාව තමයි. ඒ සීලය සම්පූර්ණයෙන්ම නිවනට යොමු වෙච්ච සීලයක්. වෙන කිසි ඉලක්කයක් ලෞකික දෙයක් නැහැ. ඒ සමාධිය සම්පූර්ණයෙන් නිවනට යොමු වෙච්ච සමාධිය. ඒ ප්‍රඥාව සම්පූර්ණයෙන් නිවනට යොමු වෙච්ච ප්‍රඥාව. ඉතින් ඒ සීල සමාධි ප්‍රඥා මේ සම්පූර්ණ වෙලා ඒ කියන්නේ දැන් සීලයට ගැළපෙන තරමටම සමාධිය තියෙනවා. සමාධියට ගැළපෙන තරමටම ප්‍රඥාව තියෙනවා. අන්න එහෙම වුණොත් විතරයි නිවන අවබෝධ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අනිත් වෙලාවට සමහරු ගොඩාක් සිල්වත් නමුත් එච්චර සමාධියක් නැහැ. සමහරුන්ට සමාධිය තියෙනවා නමුත් ප්‍රඥාව නැහැ. සමහරු ප්‍රඥාවන්තයි වගේ පේන්න තියෙනවා නමුත් එච්චර සිල්වත් නැහැ. ඔන්න වගේ අසමබරතාවයකින් තමයි බොහෝ කොට ලෞකික මාර්ගේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ලෝකෝත්තර මාර්ගය නෙවෙයි ඒවැ උපරිම හොඳම නිවන ස්පර්ශ කළ හැකි ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන මොහොතක් තියෙනවා. අන්නේ මොහොත තමයි ලෝකෝත්තර ආරෂ්ඨාංග මාර්ගය කියලා කියන්නේ. So the Eightfold Noble Path is where everything is maximized, everything is at the same level, and everything is only aimed at Nibbana. So and everything comes together in one moment, and that moment is called the supramundane path. But at Dhammavitam also, normally we have like somebody is virtuous but maybe lacking in concentration or wisdom, or somebody might seemingly be very like wisdom or understanding a lot, but his virtue might be lacking. That is the normal way. දැන් ඒ ප්‍රශ්නේ ඉවර කළා. දැන් අපි අර සමීර කියපු එකට යමු. ඒතර දැන් තෘෂ්ණාව දුකට අයිති නැද්ද කියලා. දැන් මේ මෙතන අටුවාවේ අර්ථ දැක්වීම කිව්වේ තෘෂ්ණාව හැර ඉතුරු ත්‍රිභූමික ධර්මයන් දුක්ඛ සත්‍යයි කියලා. ඒතර තෘෂ්ණාව දුක්ඛ සත්‍යයට අයිති නැද්ද කියලා ප්‍රශ්නයක්. තෘෂ්ණාව දුක්ඛ සත්‍යයට අයිති. නමුත් ඒක බුදුරජාණන් වෙනම අරගෙන දුක්ඛ සමුදය වශයෙන් පෙන්වලා තියෙනවා. දැන් අර සීල සමාධි ප්‍රඥා මාර්ග සත්‍යනේ. නමුත් ඒවත් දුකට අයිති කියලා කිව්වනේ. ආන්නේ වගේ තමයි තෘෂ්ණාවත් දුකට අයිති. නමුත් ඒක තමයි සමුදය සත්‍ය. සීල සමාධි ප්‍රඥා දුකට අයිති. නමුත් ඒව තමයි මාර්ග සත්‍ය. ඒ මොකද දුකට අයිති කියලා මේ තෘෂ්ණාවට ඒවට ඔක්කොටම කියන්නේ ඒ හැම එකේම ස්වභාවය තමයි හට ගන්නා නිරුද්ධ වෙන ගතිය. So the second question about having to craving tanha aside. So the craving tanha is also actually within the suffering, but because it's also the definition or the cause of suffering, it has been said that way, because this is in the second truth, that is the origination of suffering. The Buddha's definition, it's the craving itself. So because of that, the explanation starts with having put craving aside. So, but actually what needs to be understood, even the craving itself is within the suffering. ඒක තව චුට්ටක් කියනවා. ඇයි තණ්හාව දුක ඇතුළට දාන්නේ? තණ්හාවේ දුකේ ස්වභාවය වන
හට ගන්නා නිරුද්ධ වෙන ගතිය තියෙනවා. Because at least one of the the same things that were said about the good qualities, that is the nature of arising and disappearance, as well as conditionality, also is also applicable for craving itself. So because of that is also considered as within the suffering. දැන් ඔය තව මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ගැන කතා කරනකොට ප්‍රධාන බෙදීම් දෙකක් තියෙනවා. චතුස්සත්‍ය සහ චතුරාර්ය සත්‍ය කියලා. චතුසත්‍ය කියන්නේ සත්‍ය හතර කියන එක. චතුරාර්ය සත්‍ය කියන්නේ ආර්ය සත්‍ය හතර කියන එක. බුදුරජාණන්සේගේ දේශනා ශෛලීන් දෙකක් ඒක. So then there is another explanation given or classification. The four truths and four noble truths. එතකොට චතුරාර්ය සත්‍ය කියලා කිව්වහම තණ්හාව විතරයි දුක්ඛ සමුදය වශයෙන් සලකන්නේ. හැබැයි චතුස්සත්‍ය කිව්වම තණ්හාව සහ අනිත් කෙලෙස් සහ ලෞකික කුසල් ආදී කරුණු පහක් විතර දුක්ඛ සමුදය යටතට දානවා. So within the four noble truths, only craving itself is pointed out as the truth, the noble truth of suffering. Cause of suffering. Noble truth of the origin of suffering. But within the four truth classification, there are altogether 5 things that are listed. That means craving, all kind of defilements, and actually some wholesome things also. Yes, wholesome things which gives mundane results. They are listed under the cause of suffering truth. මේ සත්‍ය ආකාර දෙක ගැන තේරුම් ගන්න නම් විභංග ප්‍රකරණේ සත්‍ය විභංගය කියලා එකක් තියෙනවා. අන්නේ පරිච්ඡේදය කියවන්න අටුවාවත් එක්ක කියලා මම කියනවා. So for if one wants to understand this, that Marakita was referring us to that is the one book of Abhidhamma, Vibhanga. Second book of Abhidhamma called Vibhanga has one section of the noble on truths. So that has quite a lot of information. So read that section together with its commentary to get more information about it. එහෙනම් අපි දැන් ජාති කියන වචන ගැනයි සාකච්ඡා කළේ. දැන් අපි යමු ඊගා ජරා කියන වචනේ තේරුම් ගන්න. දැන් තේරුණානේ ජාති කියලා එක වචනයක් වුණාට ඉපදීම දුකයි කියලා කිව්වට ඒක එහෙම අපි හිතන තරම් ලේසි පාසුවෙන් තේරෙන කාරණාවක් නෙවෙයි කියලා. ඒක ගැඹුරු කාරණාවක් ඉපදීම දුකයි කියන එක. ඊගාට ඔන්න කතමාච භික්කවේ ජරා යා තේසං සත්තානං තමි සත්තනිකායේ ඒ සත්වයන්ගේ ඒ සත්වනිකායන්හි ජරා දිරීම ජීරණතා දිරණ ස්වභාවය කණ්ඩිච්ඡං කැඩෙන ගතිය පාලිච්ඡං පැලෙන ගතිය වලිත්තචතා රැලි වැටෙන ගතිය ආයනෝ සංහානි ආයුෂයාගේ පිරිහීම ඉන්ද්‍රියානං පරිපාකෝ ඉන්ද්‍රියන් මෝරණ ගතියක් වේද අයං උච්චති භික්ඛවේ ජරා මේ තමයි මහණෙනි ජරාව කියලා කියන්නේ. This is given in the sutta itself as definition for aging. Aging sometimes called wearing out or like dissolution sometimes even. So, and what is aging? In whatever beings or whatever group of beings there is aging, decrepitude, broken teeth, grey hair, wrinkled skin, shrinking with age, decay of the sense faculties, that monks is called aging. දැන් ඒක නටුවාව කියනවා ජරාති ස්වභාව නිද්දේශ. ජරා කියන වචනෙන් අදහස් කරේ ස්වභාවය ප්‍රකාශ කිරීම. දිරණ ස්වභාවය කියලා එකක් තියෙනවා ඒක. So here the commentary glosses saying that the Buddha is describing the nature of aging. ජීරණතාති ආකාර භාව නිද්දේශ. ජීරණතා කියලා කියන්නේ එහි ආකාරය නිර්දේශ කිරීමයි කියලා සිංහලට පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ආකාරයයි කියලා කියන්න යනවා කියන එක තමයි ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ. ජරාව කියලා ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒකේ මෙහෙම ආකාර තියෙනවා. ස්වરૂප තියෙනවා. So this is my guess at the translation of it. Is
first it introduces the term of aging, and then it points out of giving ways how the aging is naturally occurring. ඔව් ඒ කියන්නේ ඩීටේල් ඉදිරිපත් කරන්න යනවා දැන්. කණ්ඩිච්ඡන්ති ආදී විකාර භාව නිर्देशෝ. කණ්ඩිච්ඡන් කියලා කියන්නේ විකාරත්වයට පත්වීම පිළිබඳ ප්‍රකාශය. So starting with this falling of the teeth, I believe it's, yeah, broken teeth. No, කණ්ඩිච්ඡන්. Okay, broken teeth. But it means brokenness, not just brokenness, කණ්ඩිච්ඡන් කැඩෙන ගතිය. or brittleness, you can say. So starting from that, what is given is the way how the deforming nature is happening. දහර කාලස්මින්හි දන්තා සමාසේතා හොන්ති. තරුණ කාලෙදී දත් එක සමානයි සුදුයි. So let's say it is a kind of general statement. When you are young, the teeth are kind of even and white. වයේ පරිච්ඡන්තේ අනුක්කමේන වන්න විකාරං ආපජ්ජිත්වා තත්ත පතන්ති. වයස පරිපාකයට යද්දී වයස මෝරද්දී අනුක්‍රමයෙන් ක්‍රමානුකූලව වර්ණය වෙනස් වෙනවා. So as you age, the teeth start getting different color. No, they stop being white anymore. ඊට පස්සේ වර්ණ විකාරං ආපජ්ජ තත්ත පතන්ති. තනින් හැලෙනවා. And here and there the teeth are like fall out. අත පතිතංච ටිතංච උපාදාය කණ්ඩිත දන්තා කණ්ඩිතානම්. ඒ වැටුණු ඒවයි තියෙන ඒවයි දෙකම ගැන සලකලා තමයි කණ්ඩිච්ඡන් කියලා මෙතන කිව්වේ. දත් කැඩිලා කියන එකෙන් අදහස් කරේ අර තරුණ කාලෙදී සුදුවට ලස්සනට එක ගානට තියෙනවා. වයසට ගියාම සමහර දත් හැලිලා සමහර දත් තියෙනවා. අන්න ඒ ගතිය තමයි දත් කැඩිලා කියලා මෙතනින් අදහස් කරන්නේ. So here this brokenness of teeth means when the teeth have changed color and some of them are missing and uneven. So that is what is called this brokenness of teeth. කණ්ඩිතානම් භාවෝ කණ්ඩිච්ඡන්ති උච්චති. කැඩුණු ඒවායේ ස්වභාවය කණ්ඩිච්ඡන් කියලා කියනවා. So the word they call it brokenness of teeth even in the English translation because it seems to be the main point. අනුක්කමේන පණ්ඩරී භූතානි කේසලෝමානි පලිතානි නාම. ක්‍රමෙන් කෙස් සහ ලොම් සුදු වෙනවා. පලිතානි සංජාතානි අස්සාති පලිතෝ. සුදු වෙනවා හෝ පැලෙනවා හෝ මට හිතෙනවා එතන. පණ්ඩරී භූතානි සුදු වෙනවා වෙන්න ඕන මම හිතන්නේ. සුදු වීම කෙස් ලොම් සුදු බව ඉදෙනවා. සුදු බවට පත් වුණා කියන අර්ථයෙන් පාලිච්ඡන් කියලා කියනවා. So I think one of the points with the broken teeth was not really that they are broken, but the white teeth of the young people, they are like unified. But the broken teeth also, they are like gaps. It's like not unified to one same thing. So the second term is graying or whitening of hair. So the commentary just gives different synonyms how as you age your hair turns gray, hair and body hair. Gray or white, and when it's like visible, then it's grayness of hair. ජරා වාතප්පහාරේන සෝසිත මංස ලෝහිතාය වලියෝ තචම්මි අස්සාති වලිත්තචත. ජරාව නැමැති වායු ප්‍රහාරයෙන් සෝසිත මංසල නිකන් මට හිතෙන්නේ වේලිලා ගිය සෙලවිලා ගිය මස් ලේ ඇති බව තමයි රැලි ඇති බව කියලා මෙතෙන්දී අදහස් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ වයසට යෑම නැමැති සුළඟින් පහර වැදිලා මස් ලේ රැලි ගැහිලා. අන්න ඒ අර්ථයෙන් තමයි වලිත්තචතා කියන්නේ. වලි කියන්නේ රැල්ල කියන්නේ. So this wrinkleness of skin is explained how because of aging and wind and
this basically what is under the skin shrinking, then the skin becomes wrinkled. එත්තාවතා දන්ත කේස ලෝම තචේසු විකාර දස්සන වශයෙන් පාකටි භූතා පාකට ජරා දස්සිතා. මෙසේ මෙපමණකින් කෙස් ලොම් හම ආදත් ආදීෙහි විකෘතිතාවය ප්‍රකට බැවින් ඒකට කියනවා ප්‍රකට ජරාව කියලා. පැහැදිලිව පේන ජරාව. So these three terms they are called easily visible results of aging. So that is the brokenness of teeth, grayness of hair and wrinkledness of skin. ඒකට කියනවා ප්‍රකට ජරාව කියලා. ඒ කියන්නේ මේ පැහැදිලිව පේන ජරාව. This means like easily visible. ඊට පස්සේ තියෙනවා යතේවහි උදකස්සවා වාතස්සවා අග්ගිනෝවා තිනරුක්කාදීනං සම්බග්ග පලිබග්ගතායවා ජාමතායවා ගතමග්ගෝ පාකටෝ හෝති නචසෝ ගතමග්ගෝ තානේ උදකාදීනිහි ඒව මේව ජරාය දන්තාදීසු කණ්ඩිච්ඡාදී වශයෙන් ගතමග්ගෝ පාකටෝ චක්කුම් උම්මීලෙත්වාපි ගයිහති නච කණ්ඩිච්ඡාදීනේව ජරා නහි ජරා චක්කු විඤ්ඤයා හෝති යස්මාපන ජරම්පත්තස ආයුහායති තස්මා ජරා. ඒක මට හොඳටම තේරෙන්නේ නැහැ. බලමු හිමින් සැරේ අපි යම් හේකින් වතුර හෝ උලඟ හෝ ගින්න හෝ තනකොළ ගස් ආදිය පුච්චගෙන ගියාම ඒ ගිය මාර්ගය ඒ දෙවිගෙන ගිය මාර්ගය ප්‍රකටව පේනවා. දැන් ගින්නක් ඇවිලිගෙන ගියා නම් ගස්වල තනකොළ පුච්චගෙන ඒ ගිය පාර පේනවා. ගින්න ගිය පාර. ඒ වගේ නචසෝ ගතමග්ගෝ තානේ උදකා නීති. ඒ ගිය පාරේ හැබැයි ගින්දර දකින්න නැහැ. ඒ වගේම ජරාවට පත් වුනහම ඒ ජරාව කියන ස්වභාවය අපිට පේන්නේ අර කැඩුණු දත් ආදිය මගින්. ජරාව කියලා ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒ ස්වභාවය අපිට පේන්නේ දත් ආදිය කැඩුනහමයි. So then it explains as if like you have like grass and flowers and trees, and there was like a fire going through that area, or probably something like a flood going. When the fire is gone or the flood is gone, you can see where the flood or the fire has gone through, but you cannot see the flood or you cannot see the fire. You just see what was the result of the fire or flood going. Like that, the nature of aging, we can understand the kind of leftover or results of that nature in the brokenness of teeth and graying of hair and wrinkledness of skin. But this is kind of not the nature of the aging itself, but if it has run its course in the body. නච්ච කණ්ඩිච්ඡාදීනේව ජරා නහි ජරා චක්කු විඤ්ඤයා හෝති. දැන් මේ අටුවාව කියන විදිහට ඒ දත්තාදිය කැඩෙන බවමම නෙවෙයි ජරාව. ජරාව ඇහැට පේන්නේ නැහැලු. ජරාව වගේ අපි දකින්නේ අර ගින්දර ඇවිලිගෙන ගියාම මේ පාර පේනවනේ. අන්න ඒ වගේ ජරාව යෑමේ ප්‍රතිඵල තමයි අපි ඇස් වලින් දැකගන්නේ. ජරාව ඇස් වලට පේන්නේ නැහැලු. But the aging itself is not something that is possible to see by the naked eye. It's not possible to see really. You can see only kind of the leftover results of the nature of aging. ඒ නිසා යස්මාපන ජරම්පත්තස්ස ආයුහායති තස්මා ජරා ආයුනෝ සංහා නීති පලූපචාරේන උත්තා. දැන් මෙතන තියෙනවා ජරා ජීරණතා කණ්ඩිච්ඡම් පාරිච්ඡම් වලිච්ඡතා ආයුනෝ සංහානි කියලා වචනයක්. ආන්නේ ආයුනෝ සංහානි කියන්නේ අර විදිහට ඒ ජරා ස්වභාවයේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ආයුෂ හානි වෙනවා. ආයුෂ ගෙවිලා යනවා.
So, if I understand correctly, the next term is the exhaustion, ආයුනෝ සංහාන. wearing out. Hmm. They call it shrinking with age. Yes, we shrinking ayuno sanghana. Now when we look at the word sanghani means destruction or termination. Yeah, wearing out. So I think it's better than not shrinking. Wearing out through age is actually referring to the nature of the aging itself, not as the leftover results. මේ ජරාව තියෙන හින්දා ආයුෂ හානි වෙනවා. So because of the aging, the life or lifespan or life force, if you like, is always worn out, being worn out. ඊට පස්සේ තියෙනවා යස්මාච දහර කාලේ සුප්පසන්නානි සුකම්පි අත්තනෝ විෂයං සුකේනයව ගන්හන සමත්තානි චක්කාදීනි ඉන්ද්‍රියානි ජරම්පත්තස්ස පරිපක්කානි ආලූලිතානි අවිසද මේ කිව්වේ දල වශයෙන් තරුණ කාලෙදී ඊටාම ප්‍රසන්න ඉන්ද්‍රියන් ඇතුව තමන්ට විශේෂ වෙන අරමුණු ඊටාම පහසුවෙන් ග්‍රහණය කරගන්න පුළුවන් වෙනවා ඇස් ආදී ඉන්ද්‍රියන්ට. තරුණ කාලෙදී ඇස් වලට ඉදිරියට එන දේවල් ඊටාම පහසුවෙන් ඇහැට විශේෂ කරගන්න පුළුවන්. So the last part is called decaying of the sense faculties in this, or in decaying of the faculties in this translation. So if we simplify it, when you are young, especially tender age, everything is nice and your faculties are working very easily and you can apprehend objects through the faculties completely easily without struggle. So that's not the case once the age has. ඊට පස්සේ ජරම්පත්තස්ස පරිපක්කානි ආලූලිතානි අවිස්සදානි ඕලාරිකම්පි අත්තනෝ විෂයම් ගහේතුන් අසමත්තානි හොති. නමුත් වයසට ගියාට පස්සේ මේ ඉන්ද්‍රිය මේ අරමුණු අපැහැදිලි අප්‍රකටයි. ගොරෝසු අරමුණක් වුණත් තමන් ඉදිරියට එන ගොරෝසු අරමුණක් වුණත් ග්‍රහණය කරගන්න අසමර්ථ වෙනවා. ආන්න ඒකයි ඉන්ද්‍රියානම් පරිපාකෝ කියලා කිව්වේ. අසමර්ථ means නොහැකි. සමර්ථ means හැකි. අසමර්ථ means නොහැකි. So then when you are old, apprehending objects becomes very difficult and the objects are unclear, and I didn't get that about the gross objects. Even gross objects you can't apprehend. Okay. When you are young, even very subtle objects easily you catch. When you are old, even the gross, coarse, big objects you cannot catch. ආන්නේ ස්වභාවය තමයි ඉන්ද්‍රියානම් පරිපාකෝ කියලා කිව්වේ. That is my old age now because I couldn't get the meaning even though it was easy. ඉතින් අන්නේ විදිහට ඉන්ද්‍රියන් පරිපාකයට යනවා. ඒක තමයි ජරාව කියලා කිව්වේ. ඒ කියන්නේ ඉන්ද්‍රියන් කියවම අපිට හයක් තියෙනවානේ ප්‍රධාන වශයෙන්. ඇහැ, කන, නාසය, දිව, කය සහ මනස කියලා තියෙනවා. ඔය හයම ගොරෝසු වෙනවා. දැන් ඇහැ, කන, නාසය ඇහෙනවා අඩු වෙනවා වගේම තමයි හිතත් වැඩ කරන්නේ නැහැ හොඳට. මොලේට හොඳට මතක් කරන්න බෑ, කල්පනා කරන්න බෑ, දේවල් මතක තියාගන්න බෑ, හිතන්න බෑ. ඉතින් මොලේ හරියට වැඩ කරන්නේ නැති වෙනකොට මොලේ හා බැඳිලා තමයි හිත ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. හිත හොඳට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට හිත නැමැති ඉන්ද්‍රියත් දුර්වල වෙනවා. So all the six faculties are very weakened. So even the thinking is not clear and not functioning properly, and all the five normal senses. දැන් අපි දන්නවා තරුණ කාලේ විශේෂයෙන්ම මේ අර ගැටවර කාලේ ටීනේජර්ස්ලා වගේ ඉන්න කාලේ හොඳට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්, මතක තියා ගන්න පුළුවන් කරනවා නා. ඒවා කරන්න නැතුව සෙල්ලම් කර හිටියොත් බෑ ඉතින්. මේ පාඩම් කළොත් පාඩම් හිටිනවා. හැබැයි දැන් අවුරුදු 60ක් විතර ගිහිල්ලා නිකමට හිතන්න අවුරුදු 60ක් විතර ගිහිල්ලා අපිට ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් කරන්න උනා කියලා. එහෙනම් කාටවත් විභාගේ පාස් වෙන්න බැරි වෙනවා. ඒ කියන්නේ මනින්ද්‍රියත් දුර්වල වෙනවා වයසට යනකොට. ඇස්කම් විතරක් නෙවෙයි. So, so in
when you are young, okay, you play with your friends and everything, but the capacity of learning is much better. So somehow we pass this A-level exams or like university entrance exams and so on. But if somebody asked you to do the same thing when you are 60, that wouldn't be that easy probably. ඒකෙන් තේරුම් ගන්න මේ මනස කියන එකේ තියෙන යම් ස්වභාවයක්. So from that, even with the mind, the faculty of mind is somewhat dulled in that aspect. දැන් අපිට හිතෙනවා ඇඟ කියන්නේ වෙනම එකක්, හිත කියන්නේ වෙනම එකක්. හිත කවදාත් හිතනවනේ කියලා. හිතට පොඩි කාලෙත් හිතන්න පුළුවන්, දැනුත් හිතන්න පුළුවන්, මේ යන වෙලාවටත් හිතන්න පුළුවන්. හිත හිතනවානේ ඇඟයි හිතයි දෙකක් නේ කියලා වගේ හැඟීමක් අපිට තියෙනවානේ. නමුත් ඒක එහෙමම නෙමෙයි. හිත ඇඟ මත ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. ඇඟ හොඳට තරුණව ශක්තිමත්ව තියනවා නම් හිතටත් හොඳට ගොඩක් වැඩ කරන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න, ඉගෙන ගන්න, කල්පනා කරන්න ඒවා පුළුවන්. ඒ වගේ ඇඟ දුර්වල වෙලා ඇඟ වයසට ගියාට පස්සේ මනසටත් හොඳට වැඩ කරන්න බෑ ඇඟේ සපෝට් එක නැති හින්දා. So some people have the idea that mind is mind and body is body, but it's not the case. At least some parts of the mind really depend on the body. So when you are sick or weak or grown old, really you cannot expect some parts of thinking functions in the same way they were functioning when you were young. ඔව්. ඒකින්ද ඒක බලාපොරොත්තු වෙන්න වයසට යනකොට තරුණ කාලේ වගේ හොඳට ක්‍රියාත්මක වෙන හිතක් අපිට තියෙන එකක් නැති වෙයි කියලා යම් දැනුමකින් ඉන්න. හොඳ සිහි කල්පනාව තියෙයි කියලා කියන්න අමාරුයි තරුණ කාලේ තියෙන තරම. It's good to have the kind of idea or something like expectation or keep it in one's mind that as we are going to get old, we won't be able to remember and think about things is so such easy as we used to do. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන පිරිනිවන් පාන කාලේ මේ මගේ ප්‍රඥාවේ නම් කිසිම අඩුවක් වෙලා නැහැ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා දැන් මං පය තියෙන තැන නෙවෙයි පය හිටින්නේ. මගේ ශරීරය දැන් දිරච්ච ගැලක් වගේ බැඳුම් වලින් තමයි පවත්වගෙන දිරච්ච ගැලක් බැඳුම් වලින් පවත්වගෙන යනවා වගේ මගේ ශරීරයත් අර සමාපatti බලයෙන් තමයි දැන් මේ පවත්වගෙන යන්නේ. හැබැයි මගේ ප්‍රඥාවේ නම් කිසිම වෙනසක් නැහැ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා. So in the Buddha's case, he said that even though his body at that time was like just before his death state, near his death, even though the body was like this card held together by ropes, like binding the falling parts together by the ropes, and even he was like bent and sometimes couldn't step where he wanted. Still his wisdom, there was no difference in his wisdom. හැබැයි දැන් මේ ගැන තව පොඩ්ඩක් කියන්නම්. දැන් බුදුවරු වයසට ගියයි කියලා අනික් මිනිස්සු වගේ වයසට යන්නේ නැහැ කියලා වෙනම සූත්‍රයක් තියෙනවා. දැන් අනික් මිනිස්සු වගේ ඔහොම ඉස්සරහට නැමිලා, දත් හැලිලා, කෙස් පැහිලා එහෙම වෙන්නේ නැහැලු බුදුවරුන්ට. So I forgot once more. Then the Buddha in the same sutta says it is only because of this samapatti, this like meditative attainments, that he was using power of those to keep the body moving and functioning really. And in some other sutta, Dhammarakaitamajja said, it says the Buddhas anyway they don't age in the same way that other people age. ඒකම දැන් ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ අර ප්‍රකාශයක් කරනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ දැන් මට මතක නැහැ වාක්‍ය බුදුරජාණන් වහන්සේ දැන් වයසට ගිහිල්ලා කියලා ප්‍රකාශයක් කරනවා. ඒ ගැන අටුවාව කියලා තිබුණා මට මතකයි අටුවා හරි ටීකාවක් හරි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිටේ මේ බෙල්ලේ මේ පිටිපස්සේ එක රැල්ලක් වැටිලා තිබුණලු. ආන්න එක දැකලා තමයි ආනන්ද හාමුදුරුවෝ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වයසට ගිහිල්ලා කියලා. එහෙම නැත්නම් ඇඟේ අනිත් කිසි දෙයක මොකුත් වෙනසක් තිබිලා නැහැ. So in the sutta, Venerable Ananda explains, oh now your Tathagata's body is grown old. So then commentary and sub-commentary says this is because one line of wrinkle appeared on the Buddha's neck, back of the neck.
So nothing else happened to the Buddha, but because of this one wrinkle, that's why Venerable Ananda said this. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන්සේ අර තමන්ගේ ප්‍රඥාව ගැන කියනවා ශ්‍රාවකයෝ 4 දෙනෙක් ඇවිල්ලා සතිපට්ඨාන ආදී ගැඹුරු ධර්ම පිළිබඳව අවුරුදු 100ක් එක දිගට ප්‍රශ්න අහලා හිටියත් මගෙන් මට ඒවට උත්තර දෙන්න කිසිම අපහසුාවක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 80 දී උන්වහන්සේ ඇඟ කොච්චර දුර්වල වෙලා තිබුණත් මේ ප්‍රඥාවේ අඩුවක් වෙන්නේ නැහැ අර විදිහට කියලා තියෙනවා. So the part about there not being any obstruction for his wisdom, he said, even if people came and asked me about not people, ඒකේ තියෙන්නේ මහා ශ්‍රාවකයෝ. ඒ කියන්නේ සරියුත් මුගලන් වගේ මහා ශ්‍රාවකයෝ 4 දෙනෙක් ඇවිල්ලා සතිපට්ඨාන ආදිය පිළිබඳ එක එක අහන ප්‍රශ්නයක් මත තව ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඒ ප්‍රශ්නේ මත තව ප්‍රශ්නයක් අහනවා. එහෙම අවුරුදු 100ක් ප්‍රශ්න ඇහුවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ප්‍රඥාවේ හානියක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. So not just ordinary people, the 4 big great disciples asking deep questions and connected questions and more detailed questions about satipatthana. He would be able to answer them for 100 years without any problem. No, I think it's a phrase like even if they were asking me for 100 years, still no problem. ඒ වගේ දැන් අද අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. අපේ ශරීර වයසට යනකොට දුර්වල වුණත් අපේ ප්‍රඥාව සහ අපේ සිහිය ඒ දේවල් දුර්වල වෙන්නේ නැතුව තියාගන්න අපි මැරෙනකම්. මැරෙනකොට ඒව නැති වෙලා තිබ්බොත් එහෙම හරි පාඩුයි. ඉතින් මැරෙන කාලේ තියෙන තත්ත්වයට අනුව තමයි අපි ආයෙ උපදින්නේ. ඒකින්ද එහෙම වෙන්න දෙන්නේ නැතුව මැරෙන කාලේ වෙනකනොත් සිහිය ප්‍රඥාව හොඳට තියාගන්න පරිස්සම් වෙන්න ඕන මොලේ ඇඟ ස්නායු පද්ධතිය දුර්වල වුණාට. So we should try to be like that and keep our sati wisdom functioning at the highest possible level until we die. Not thinking, no, I cannot do because I am old. ඔන්න එතකොට දැන් ඔය අපි කතා කළේ ජරා කියන ස්වභාවය ගැන. Actually, the scientists, I don't know if it's still valid, but they say part of why elderly people are not thinking so clearly is because little by little they stop using the thinking capacity. They just use what they used to think, and they don't pose like challenges for the mind. And because you don't pose any challenges, the mind starts deteriorating. ඒකත්. දැන් අපි මේ ඉන්ද්‍රියයන් සහ අනිත් දේවල් ප්‍රඥාව ඒ වුණ දෙයක් එක්සර්සයිස් කරන තරමට පාවිච්චි කරන තරමට තමයි ඒවා වයසට යන්නේ නැතුව හොඳට තියෙන්නේ. ඉතින් අපි වයසට යනකොට අපි ඒ වයසට ගිය අය කරන වැඩ චුට්ටක් තෝරගෙන ඒවා කර ඉන්නවා. අර මොලේ දියුණු වෙන ප්‍රඥාව වැඩෙන වැඩ අතහැරිලා යනවා. අන්න ඒකත් මේ අපේ මානසික තත්ත්වය වයසට යනකොට අඩු වෙන්න පහත යන්න හේතු වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් තරුණ කාලේ නම් මේ ඉගෙන ගන්න කාලේ නම් මහන්සිලා ඉගෙන ගන්නවා, පාඩම් කරනවා, ඒවා උනන්දුවෙන් කරනවා. වයසට යනකොට හිතෙනවා ඉතින් දැන් අපි වයසයි අපි ඉගෙන ගන්න කාලයක් නෙවෙයි මේක කියලා ඔය වෙන මොනවා ටීවී බල හරි වෙන මොනවා හරි කර අර ඒ මොලේ ඒවා දියුණු වෙන පැත්තේ වැඩ සම්පූර්ණයෙන් අතහැර දානවා. එතකොට ඉතින් මේ මානසික තත්ත්වයත් ඒ අනුව පහළ යනවා. ඉතින් මං යෝජනා කරනවා වයසට යනකොට අභිධර්මයේ වගේ එකක් ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්න. පාලි භාෂාව වගේ එකක් ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්න. එතකොට මොලේ ආයි රීචාර්ජ් වෙනවා. මේ මොලේ සහ ස්නායු පද්ධතිය මනස ආයි වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. Namarakatam suggests when you are growing old, don't give up on exercising the brain. So maybe you start studying Abhidhamma or Pali. And that might help you to prevent the brain and mind from deteriorating. සත්ගායනා කරන එකත් හොඳයි. සත්ගායනා කරන එක, ධර්මයේ සාකච්ඡා කරන එක, ධර්මයේ ගැන කල්පනා කරන එක. අර තියෙන විමුක්තායතන පහ. ධර්මයේ දේශනා කිරීම, ශ්‍රවණය කිරීම, සත්ගායනා කිරීම, කල්පනා කිරීම සහ භාවනා කිරීම. මෙන්න මේ පහම වයසට යනකොට
තමන්ට සම්බන්ධ කරගන්න තියෙනවා. එතකොට මරණාසන්නය දක්වා මනස හොඳින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හොඳ හිතකින් මැරුණාම අනිවාර්යෙන් හොඳ තැනකට යන්න පුළුවන්. So there are some things mentioned in this chanting, listening to Dhamma, discussing Dhamma, thinking, but I think this is like kind of analytical, not just like watching the movies in your head, really like thinking properly. And meditation are mentioned as the things that help to keep the mind healthy up as much as possible until you die. And then you die with a clear working mind. එතකොට දැන් මේ මම කිව්වේ සුගතියට යන්න පුළුවන් කියලා මේ ඒක කොහොමද කියන්නේ ඒක විතරක් හිතලා නෙවෙයි සුගතියකටත් යන්න පුළුවන් නිවනටත් යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් ඊට පස්සේ මේ ජරාව කියන එක පිළිබඳවත් අපි අර විදිහටම අර ජාතිය කියන එක ගැන අපි රූප කාම රූප අරූප ලෝක තුනටම සම්බන්ධ කරලා තේරුම් ගත්තම මේකත් ඒ විදිහට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ජරාව කියන්නේ එක්තරා ස්වභාවයක්. ඒ ස්වභාවය ඇස් වලට නොපෙනුනත් 31 තලයේම තියෙනවා. So then, if you remember last time, there was a lengthy discussion of the connected things connected with the birth, like how it works in the 31 planes of existence and things like that. So similar things should be applied now for the aging. So the nature of aging is there in all the 31 spheres of existence, and we could again do this kind of thinking how it works and learning how it works into these different places. දැන් මේ මනුෂ්‍ය ලෝකේ නම් වයසට යනවා කියන එක බොහෝම ප්‍රකටයි, පැහැදිලි. තිරිසන් ලෝකෙත් බොහොම පැහැදිලි වයසට යනවා කියන එක. හැබැයි ඒ වගේම වයසට යනවා දිව්‍ය ලෝකවලත්. නමුත් දිව්‍ය ලෝකයේ වයසට යන එක පේන්නේ නැහැ. බ්‍රහ්ම ලෝකවල වයසට යනවා කියන එක පේන්නේ නැහැ. So in the human realm and to great extent also the animal realm, the aging is kind of easy to observe. But in the divine realms and Brahma realms, it is actually like not visible at all. ඒකම යටපැත්තට යනකොට අපාය ප්‍රේතය ඔයගොල්ලෝ බලනකොට වයසට යෑම ඉතාමත්ම ප්‍රකටයි. වහ වහ වයසට යනවා, වහ වහ මැරෙනවා, වහ වහ උපදින ගතියක් තියෙන්න පුළුවන් යටට යනකොට. Is it so? Is it so? Yes. Okay, no, because I was... ප්‍රකටයි වයසට යෑම. So it seems the lower you go, the effects of aging are more easily observable. So the lower in the realms you go, that it's easy observable. ඒ කියන්නේ ගොඩක් ඒ කියන්නේ ජරාව කියන්නේ දුකක් නේ. දුක ප්‍රකටයි යටට යන්නේ. දුක අප්‍රකටයි උඩට යන්නේ. No, because like some hungry ghosts, they are flaming skeletons. So like that means the skeleton starts looking old or how? Can happen. Anyway, this is my interpretation. Let's say that's it. My logic is when you go downwards, all the sufferings are very obvious, clear to see, and when you go upwards, all the sufferings are suppressed, not visible. According to that theory, that logic, I like to say, when you go downwards, jara is more obvious. ඒකයි මම කිව්වේ. එතකොට වයසට යන්නේ යටපැත්තට යන්න වයසට යන ගතිය වැඩි ප්‍රකටයි. දිව්‍ය ලෝක වලට යන්න වයසට යන ගතිය පේන්නේම නැහැ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට යටම දිව්‍ය ලෝකෙ ඉපදුනොත් එහෙම අවුරුදු 90 ලක්ෂයක් අවුරුදු 16 පෙනුමින් ඉන්න පුළුවන් ගෑනු අයට. අවුරුදු 20 පෙනුමින් ඉන්න පුළුවන් පිරිමි අයට. අවුරුදු 20ට වඩා වයස යන්නේ නැහැ. අවුරුදු 16ට වඩා වයස යන්නේ නැහැ චාතු මහරජික දිව්‍ය ලෝක. So if you go to the realm which is divine realm, which is just above the human realm, the four great kings realm, all the guys look like 20 years and all the ladies like 16 years. And that's... And 9 million years you can live that way. ඊට උඩ දිව්‍ය ලෝකෙට ගියොත් තාවතින්සට ගියොත් අවුරුදු 3,60,00,000ක් තරුණ පෙනුමෙන්න ඉන්න පුළුවන්.
Why? No, because the Tunkote 38 million. Okay. If you go to the next divine world, 38 million years you can live as a young man of 20 years old or 16 years old girl like that. ඉතින් කොච්චර හොඳයිද නේ. හැබැයි ජරාව තියෙනවා. ජරාව යටපත් වෙලා තියෙනවා. මේ මිය යන දවස් 7කට විතර කලින් ප්‍රකට වෙන්න ගන්නවා. එතකොට ඔන්න දාඩිය ගලන්න ගන්නවා, හැම රැලි වැටෙන ගතියක් තියෙනවා, ඇඟෙන් දහඩිය ගඳ ගලන්න ගන්නවා, ඇඳුම් කිලුටු වෙනවා, තමන් ඉන්න ආසනේ තමන්ගේ ඉන්න තැන සතුටින් ඉන්න බැරි වෙනවා. ආන්න ඒ වගේ දේවල් ඇති වෙනවා. අන්තිම දවස් 7ක් විතර පොඩි කාලයක්. So only last 7 days the uncomfortable and aging things are happening. So you start sweating and your seat becomes uncomfortable, your clothes become soiled, and you have also like aging things. I think aging science can come. Like you don't look so good and so. එතකොට මල් පර වෙනවා කියලා තියෙනවා. පැලඳගෙන ඉන්න මල් පර වෙනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ මේ උඩට යන්න වයසට යෑම හොඳටම අඩුයි. ඒ වයසට යෑම කියන එක අර රූපවල තියෙන ගොරෝසු ගතිය හා සම්බන්ධ බවක් පෙන්වන්න පුළුවන්. මේ උඩට යන්න රූප සියුම් නිසා ඒව දිරන බවත් අඩුයි. යටට යන්න රූපවල ගොරෝසු ගතිය වැඩි හින්දා ඒව දිරන බවත් ප්‍රකටයි. I was saying that it's because the form itself as you go up is more and more refined, that these things are happening that way. And the way you go down, they are more and more coarse. දැන් අපි නිකමට නිකන් අපේ දැන් කාලේ තියෙන දැනුම ආරම්භ බලමුකෝ. දැන් අපි මේ පොළොව ඇතුළට යන්න ඊටාම පීඩනය අධිකයි. ලෝධිය තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි අපි උඩට ගියොත් අභ්‍යවකාශයට ගියොත් එහෙම ඊටාම මේ ස්පේස් තියෙන මේ ඉඩකඩ තියෙන නිදහස් පිරිසිදු ඒ වගේ ගතියක් උඩට යන්න තියෙනවා. දල වශයෙන් අපි විශ්වාස කරනවා දිව්‍ය ලෝක තියෙන උඩ අපායවල යට කියලා. ඒක මේ අපේ භෞතික දැනට අපේ සාමාන්‍ය දැනුමින් උනත් එහෙම හිතන්න පුළුවන් ගතියක් තියෙනවා. So because the general idea that the hells are down and the heavens are up, actually it's a little bit like you can see how it might be in a way that way, because if you go down you get to like the pressure increases, and then you reach the level where there is like magma flowing and so on, so it's like burning pressure thing. Whereas if you go up, you reach the place where there is actually almost no matter at all, just like free empty space. ඒක සීතල ගතියක් තියෙනවා උඩ, යටට යනකොට ලොකු උෂ්ණ ගතියක් තියෙනවා. දැන් අර මොකද්ද අර සබ්මැරින් එකක් පිපුරුවනේ ළඟදී. අර ටයිටැනික් බලන්න ගිහලා පීඩනය වැඩි වෙලා. ඉතින් ඒ යටට යනකොට පීඩනය වැඩි ගතියක් තියෙනවා. උඩට යන කටකට සැහැල්ලු වෙන ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් ආන්නේ වගේ මේ ජරාව කියන එක ප්‍රකටයි සමහර තැන්වල අප්‍රකටයි. ඒ වගේම ජරාව කියන එකේ මේ ප්‍රකට බව පින්පව් වලට සම්බන්ධ කළාම දැන් අපි හිතමු දුප්පත් මිනිස්සු ඉන්න මුඩුක්කු තියෙන හරියකට යනවා කියලා. ඒ හරිය ජරා ගතිය වැඩි. ජරාව කියලා අපි සිංහලෙන් කියන්නේ ජරාව. ඒ ජරා ගතිය වැඩි. අපිරිසිදු ගතිය වැඩි වෙයි මුඩුක්කු පරිසරයකට ගියාම. ඒ වගේම නගරෙම තියෙන හොඳ හරියකට ගියාම ජරා ගතිය හොඳටම අඩුයි. ඒ කියන්නේ පින හා ජරාව අතර සම්බන්ධයක් පෙන්වන්න පුළුවන්. පින් තියෙනවා නම් ජරාව අඩුයි. පින් වැඩි නම් මේ පින් අඩු නම් ජරාව වැඩි. So actually in Sinhala the word jara actually means like rubbish or dirtiness. So and it's kind of connected with the merits. So you can say because of merits, as was mentioned before, you get better birth based on merits. So the aging might not be that impactful, but also the dirtiness is not there that much, and the other way around. So if the lower quality of birth you get,
the more of the aging or even the dirtiness you get. දැන් අපි නිකන් ලෝකේ ගැන බැලුවොත් ලෝකේ ඉහළ දැන් තව විනාඩියක් දෙකක් තියෙනවා දැන් මේ කතාව ඉවර කරන්න යන්නේ. දැන් ලෝකේ වැඩිම per capita income එක තියෙන්නේ ඒක පුද්ගල දල ජාතික නිෂ්පාදිතය. වැඩිම මේ ඒක පුද්ගල දල ජාතික නිෂ්පාදනයේ තියෙන රටවල් 10 අරන් බැලුවොත් ඒවා ඉතාමත්ම පිරිසිදුයි. ඒක අඩුම දල ජාතික නිෂ්පාදිත per capita ඒක පුද්ගල දල ජාතික නිෂ්පාදිතයේ තියෙන රටවල් අඩුම 10 අරන් බැලුවොත් ඒවා ඉතාම අපිරිසිදුයි. එතකොට පිරිසිදු බව ජරාව සහ පිරිසිදු බව පින සහ පව ඒ අතර සම්බන්ධය මේ ලෝකෙ දිහා බැලුවමත් අපිට පේනවා. Even if you consider per capita income of countries, the countries that are at the top and you go there, everything is very sparkling clean. Almost. If you go to countries that have the lowest per capita income, they are usually not nice places to go. They are full of like rubbish and broken things. අන්න එහෙම එතකොට එහෙනම් ජරාව කියන එක ඕම විවිධාකාරයෙන් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. වයසට යෑම කියලා වගේ පටුවටම ගන්න නැතුව ඊට වඩා ව්‍යාප්ත කරලා බැලුවාම ජරාව කියන එක හැම තැනම තියෙන දෙයක්. ඒක සමහර තැන්වල ප්‍රකටයි, සමහර තැන්වල අප්‍රකටයි. So what to take is that within all these worldly levels of existence, the nature of aging is there. The difference all, and we should kind of keep it in our minds that that's the nature of the existence is like that, and only that depending on the level you look at, some places it might be more visible and sometimes less. එහෙනම් අද දවසට මෙතකින් අපි සමාප්ත කරනවා. හැම We are දිනකටම going to තේරුම් ගන්න. finish there. Thank you for this.